பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. ஹஸ்த விசேஷம். கழுத்து வர்ணனையான பின் அம்பாளுடைய கரத்தின் விசேஷத்தை 70, 71 ஆகிய 2 ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறார். பத்மத்தோடு தானே கரத்தை ஒப்பிடுவது. அதற்கேற்க முதல் ஸ்லோகத்தை பத்மசம்பவரான பிரம்மாவை சம்பந்தப்படுத்தியும், 2ஆவதை அவருக்கும் தாயான பத்மாவதியை சம்பந்தப்படுத்தியும் பாடியிருக்கிறார். சுவாமி சிக்ஷணம் செய்யும் போது ரட்சணம் தருபவள் அம்பாள், தண்டிப்பது தகப்பனார் கடமை என்று அவர் காட்டினால், தயை தாய் ஸ்வரூபம் என்று அவள் காட்டுவாள். பிரம்மா பரமேஸ்வரன் மாதிரியே 5 தலைகளை வைத்துக் கொண்டு தப்பு காரியம் பண்ணின போது பரமேஸ்வரன் சிக்ஷணமாக அவருடைய ஒரு தலையை கிள்ளி போட்டு அவரை சதுர்முகனாக ஆக்கினார் என்று கதை. அவருக்கு 4 தலை எப்படி தப்பியது? தலை தப்ப அந்த தம்பிரான் செய்த புண்ணிய காரியம் என்ன என்று ஆச்சாரியாள் ஸ்லோகம் 70 சொல்கிறார். அபயம் என்று அம்பாளிடம் ஓடினதுதான் அந்த காரியம் என்கிறார். முன்னே ஸ்லோகம் 4 இவள் ஹஸ்தத்தால் அபயம் காட்டாமல் சரணத்தாலேயே கொடுத்து விடுகிறவள் என்றவர் இங்கே கல்பனை அழகுக்காக அதையே மாற்றிச் சொல்கிறார். அம்பாளுக்கு எத்தனை ஹஸ்தம்? 4. பிரம்மாவுக்கு மிஞ்சின சிரசி எத்தனை? அதுவும் 4. பிரம்மா யார்? சரசிஜ பவன், தாமரையில் உதித்தவர் என்கிறார். அம்பாளுடைய ஹஸ்தமும் தாமரை மாதிரி இருக்கிறது. தோள்பட்டையிலிருந்து வரும் அவளுடைய புஜம் தாமரை தண்டு மாதிரியும், அதன் முடிவில் வரும் ஹஸ்தம் தாமரை பூ மாதிரியும் இருக்கிறது. தாமரைக்கு தாமரை ஜாதி அபிமானத்தில் உபகாரம் பண்ணும் தானே. அதனாலேயே தாமரையில் பிறந்தவர் தன் ஒவ்வொரு சிரசுக்கும் அம்பாளின் ஒவ்வொரு தாமரை ஹஸ்தத்திடம் அபயம் கேட்டு பிரார்த்தித்துத்தான் அந்த சிரசுகளை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்கிறார். அம்பாளுடைய ஹஸ்தத்தை தாமரை என்று சொன்னது அதை குறைவுபடுத்திவிட்ட உவமை என்று அப்புறம் ஆச்சாரியாளுக்கு தோன்றிவிடவே பிழை திருத்தம் பண்ணி அடுத்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். லக்ஷ்மி சம்பந்தப்படுத்தி பத்மதளங்களின் நுனிபாகம்தான் அதில் ஜாஸ்தி சிவப்பாயிருப்பது. அம்பாளுடைய பத்மஹஸ்தத்தில் தளங்களின் ஸ்தானத்தில் உள்ள விரல்களின் நுனியோ அதையும் விட சிவப்பாயிருக்கிறது. சாயம் கீயம் பூசிக்கொள்ளாமலேயே இந்த காந்தியை பத்மம் எங்கேயாவது பெற முடியுமா? தப்பாக உபமானம் சொல்லிவிட்டோமே. ஆனால் அம்பாள் கொடுத்த வாக்கால் தானே சொன்னோம். அது தப்பாக சொல்ல இடம் கொடுக்குமா? அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கல்பனா சக்தியை ஓட்டி பார்த்து சமாதானம் கிடைக்கிறதா பார்ப்போம் என்று நினைத்திருக்கிறார். அப்படி ஒன்று கிடைத்ததைத்தான் ஸ்லோகமாக பாடிக் கொடுத்திருக்கிறார். என்ன சமாதானம்? பத்மத்திற்குள்ளே லக்ஷ்மி வாசம் பண்ணுகிறாளே, அவளுடைய பாத பத்ம சம்பந்தமும் அதற்கு கிடைப்பதில் அதற்கு இரட்டிப்பு காந்தி கிடைத்திருக்கும். அது மட்டுமில்லை, அவள் சரணத்தில் அரக்கு நலங்கு வேறே பூசிக்கொண்டு அந்த விரல்களால் விளையாட்டாக பத்மதளங்களின் நுனிகளை நிமிண்டிக் கொண்டிருக்கலாம். அப்போது அந்த சிவப்பும் சேர்ந்து காந்தி மும்மடங்கு ஆகுமோ இல்லையோ? அப்போதாவது அது கொஞ்சம் சிறிதளவு அம்பாளுடைய ஹஸ்த காந்தியை பெற்றதாயிருக்கட்டும் என்று ஒரு மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணி இருக்கிறார். அப்போதும் கூட
பத்மம் அம்பாளின் ஹஸ்தசோபையை பெற்றுவிட்டதாக சொல்லாமல் கயாஷித்வா சாமியம் பஜத்து கலையா, எப்படியோ கொஞ்சம் ஒரு பிராக்ஷன் சமதையடையட்டும் என்றே சொல்கிறார். லக்ஷ்மியை சொன்னதால் அம்பாளுடைய ஹஸ்தம் சகல ஸ்ரீயும் தரும் என்று தாத்பரியம். மிருணாலி மிருதுதீனாம் தவ புஜலதானாம் சதஸ்ருணாம் சதுர்பிஹி சௌந்தர்யம் சரசிஜ பவகா ஸ்தோதி வதனைஹி நகேபியஹ சந்திரஸ்யன் பிரதம மதனா தந்தகரிபோஹோ சதுர்ணாம் சீர்ஷாணாம் சமமபயஹஸ்தார்ப்பண தியா. ஸ்லோகம் 71. நகானா மிருதோதைஹி நவநலினராகம் விகசதாம் கராணாம் தே காந்திம் கதய கதயாமக கதமுமே கயாச்சித்தா சாம்யம் பஜது கலையா ஹந்த கமலம் யதி குரோடர் லக்ஷ்மி சரணதல லாக்ஷாரசணம். ஞானப்பால் கேசாதிபாத வர்ணனையில் அப்புறம் வக்ஷோஜத்தை மார்பகத்தை பற்றி ஸ்லோகங்கள் பாடியிருக்கிறார். அதில் ஒன்றில் ஸ்லோகம் 73 அம்பாளுடைய க்ஷீரம் அமிர்தம் இல்லை, அமிர்தத்திற்கும் மேலே என்பதற்கு காரணம் காட்டுகிறார். என்னவென்றால், அமிர்தம் சாப்பிட்ட தேவர்கள் நித்திய யௌவனமாயிருப்பவர்கள், அதாவது நடுத்தர வயசாகவே இருப்பவர்கள், கிழத்தனம் அடையாதவர்கள். அம்பாளுடைய க்ஷீரத்தை பானம் பண்ணிய கணபதியும் சுப்பிரமணியமுமோ நடுத்தர வயசுக்கு கூட போகாமல் நித்திய பாலர்களாகவே என்றும் இளையாய் என்னும்படி திருமுருகாற்றுப்படை பிர்ஷேக்கே வெண்பார்களுள் முதலாவது இருக்கிறார்கள் என்கிறார். குமாரவ் அத்யாபி, இன்றைக்கு கூட பாலர்களாய் இருக்கிறார்கள். என்ன தாத்பரியம்? காமமே தெரியாத ஞானமூர்த்திகளாக அந்த 2 பேரையும் அம்பாளுடைய க்ஷீர மகிமை பண்ணிவிடுகிறது என்பதுதான். அவிதித வது சங்க ரசிகௌ குமாரவ், ஸ்ரீபோகம் இன்னையென்றே தெரியாத குழந்தைகள் என்று தாமும் அப்படியே இருந்த பகவத் பாதாள் சொல்கிறார். கௌமாரம் என்ற குழந்தை பருவத்திலிருந்து நடுவயசான யௌவனத்திற்கு போன தேவர்கள், அப்புறம் கிழத்தனம் வராத அமிர்தபானக்காரர்களானவர்கள். நித்திய யுவாக்களானதால் அவர்களுக்கு சிற்றின்பந்தான் ஒரே நாட்டம். அதனால் க்ஷீரசாகர அமிர்தத்தை விட சௌந்தர்ய சாகரமான அம்பாளின் க்ஷீராமிர்தம் ரொம்ப ரொம்ப உசக்திதானே. தட்சிணத்தில் கணபதி பிரம்மச்சாரி, சுப்பிரமணியர் வள்ளி தேவசேனா சமேதர். வடக்கே சுப்பிரமணியர் தான் பிரம்மச்சாரி, கணபதி சித்தி புத்தி அல்லது வல்லபா சமேதர். பிரம்மச்சரிய பராகாஷ்டையாக எல்லைக்கோடியாக இருந்த ஆச்சாரியாள் தட்சிண தேச கணபதியையும் உத்தர தேச சுப்பிரமணியத்தையும் ஒன்று சேர்த்து பாடியிருக்கிறார். அம்பாளுடைய க்ஷீரம் ஞானப்பால் என்று காட்டியிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 73. அமூதே வக்ஷோஜா வமிருதரச மாணிக்ய குதுபௌ ந சந்தேக ஸ்பந்தோ நகபதி பதாகே மனசி நகா பிபந்தௌ தௌ யஸ்மா தவிதித வதூசங்கரசிகௌ குமாராவத்யாபி த்விரத வதன கிரௌஞ்சதலனௌ. தமிழ் குழந்தை தான் பெற்ற ஞானத்தை கவிதையாக்கி எல்லோருக்கும் தருகிற ஞான கவிகளையும் அம்பாளுடைய ஸ்தன்யம் பால் சிருஷ்டி பண்ணிவிடுகிறது என்று அப்புறம் ஒரு ஸ்லோகத்தில் 75 சொல்கிறார். அம்மா, உன்னுடைய ஸ்தன்யம் ஞானம் கருணை சௌந்தர்யம் இன்னும் என்னவெல்லாம் உத்கிருஷ்டமானது உண்டோ அவ்வளவையும் பிறப்பிக்கும். உன் ஹிருதயத்திலிருந்தே வருவது ஹிருதயதகா பயகா பாராவாரகா பரிவகதி. ஹிருதயத்திலிருந்தே சமுத்திரமாக பெறுகிறது. அது அறிவு கலை இவற்றுக்கு தெய்வமான சாட்சாத் சரஸ்வதியின் சாரம் போன்றது. சாரஸ்வதமிவ அந்த ஞானப்பாலை நீ தமிழ் குழந்தைக்கு ஊட்டினாய். திரவிட சிசு தமிழ் குழந்தை என்கிறார். ஊட்டினதால் என்ன ஆச்சு? அந்த குழந்தை கவீனாம் பிரௌடானாம் அஜனி கமனீயகா கவைதா. பிரௌட கவிஞர்களுக்கெல்லாம் மேலே
மனசை ஆகர்ஷிக்கிற கவியாக ஆகிவிட்டது. பிரௌட கவி என்றால் நல்ல புஷ்டியான காவிய சக்தி படைத்தவர். ரிதுமதியான பெண்ணை பிரௌடா என்பார்கள். தேகத்திலே வீர சக்தி மாதிரி வாக்கிலே உண்டானால் பிரௌட கவி. அதிலே கொஞ்சம் தான் தலை தூக்கத்தான் செய்யும் சிரித்து. பிரௌடர்கள் பிரௌடாக இடமுண்டு. அப்போது பண்ணும் கவிதையில் புத்தி கிருத்திரிமம் ஜாஸ்தியாகிவிடும். ஹிருதயத்தை ஆகர்ஷிக்கிற உணர்ச்சி பாவங்கள் குறைந்துவிடும். சாட்சாத் பரதேவதியின் சீலத்தை பார்க்கடலாக பிரவகிக்கிறது. பயகா பாராவாரகா பரிவகதி என்று இந்த சௌந்தர்ய லகரியில் வந்த அநேக லகரிகளோடு பரம மதுரமான மாத்ருத்வசாரமான க்ஷீரலகரியையும் சேர்த்து சொன்னாரே, அப்படிப்பட்ட க்ஷீரத்தை பானம் பண்ணின தமிழ் குழந்தை ஹிருதய வசீகரமான கமனீயமான என்று சொல்லி இருப்பதற்கு அதுதான் அர்த்தம். அப்படி மனசை தொட்டு ஆகர்ஷிக்கிற கவிதையை செய்யும் கவியாகி அதோடு கூட பிரௌட கவிஞர்களுக்குள்ள வாக்புஷ்டியும் பெற்று அவர்களுக்கிடையே டிஸ்டிங்ஷன் பெற்று விளங்கிற்று என்கிறார். அந்த திரவிட சிசு தமிழ் குழந்தை அம்பாளின் ஞானப்பாலை சாப்பிட்டு நிஜமாகவே ஞான சம்பந்தராக ஆன நம்முடைய தேவார கர்த்தாவாகத்தான் இருக்கணும் என்று தோன்றலாம். ஞானசம்பந்த மூர்த்தியின் காலம் கிறிஸ்து சகாப்தம் பிறந்தாப்புறம் 7வது நூற்றாண்டு என்று தெரிகிறது. ஆச்சாரியாலோ கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் 6ஆம் நூற்றாண்டு கடைசியிலிருந்து 5ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் கால்பாகம் வரை ஏறக்குறைய சொல்கிறேன் இருந்ததாக தெரிகிறது. 1000 வருஷத்திற்கும் ஜாஸ்தி இடைவெளி ஆச்சாரியாள் காலத்திற்கும் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளின் காலத்திற்கும் இருக்கும். சௌந்தர்ய லகரி பாஷ்யம் பண்ணினவர்கள் ஆச்சாரியாள் வாழ்க்கையிலேயே அவர் குழந்தையாயிருந்த போது அம்பாள் அவருக்கு க்ஷீரம் பிரசாதித்தாள் என்று ஒரு சம்பவம் இருப்பதை எடுத்து காட்டி திரவிட சிசு என்று தம்மையேதான் அவர் 3ஆம் மனுஷர் மாதிரி கவிநயத்தோடு சிரித்து வினயத்தோடும் தான் நானாக்கும் ஞானப்பால் குடிச்சேன் என்காமல் தம்மையே யாரோ 3ஆம் மனுஷர் மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்கிறார்கள். தெய்வத்தின் குரல் 5ஆம் பகுதியில் ஸ்ரீ சங்கர சரிதத்தில் ஸ்ரீ சங்கரரின் கால நிர்ணயம் என்ற பிரிவு பார்க்க, மேற்சொன்ன ஸ்ரீ சங்கர சரிதத்தில் ஆதித்தமிழகத்தின் அந்தணர்கள் கேரளத்தில் தமிழ் என்ற பிரிவும் பார்க்க, மலையாளம் என்று ஒரு பாஷையாக ஏற்பட்டு 1000 வருஷம் தான் ஆகிறது. அதற்கு முந்தி அங்கேயும் தமிழ்தான் பாஷை, அதுவும் திராவிட தேசம்தான். ஆகையால் ஆச்சாரியாள் தம்மையே திரவிட சிசு என்று சொல்லிக் கொள்ள தாராளமாக இடமுண்டு. நமக்கும் அது மகா பெருமை. ஆனால் வினயத்தை சொன்னேனே, ஆச்சாரியாளின் விசேஷ குணம் அது என்று தெரியும். அப்படிப்பட்டவர் என்னதான் 3ஆம் மனுஷராக சொல்லிக் கொண்டாலும் அப்போது கூட தம்மை பற்றி பிரௌட கவிகள் எல்லோருக்கும் மேற்பட்ட கமனீய கவியானதாக சொல்லிக் கொள்வாரா என்று கேள்வி கேட்கலாம். யோசித்து பார்த்தால் இதில் அனுச்சிதமில்லை. ஏனென்றால் இங்கே விஷயம் அம்பாளுடைய ஸ்தன்ய மகிமைதான். அது எப்பேற்பட்ட சக்தியோடு ஒருத்தருக்கு கவி பாடும் திறமை தருகிறது என்பதை சொல்லும் போது எல்லா கவிகளுக்கும் மேம்பட்ட ஸ்தானத்தில் ஒருத்தரை உட்கார்த்தி வைக்கிறது என்றும் பிரத்யட்ச உதாரணம் கொடுத்து சொல்வது யுக்தம்தானே. எங்கேயோ தள்ளி நிற்கிற என்னையும் கட்டாட்சி என்றவர் அப்படிப்பட்ட தன்னையும் கவிசார்வ பௌமராக அவளுடைய க்ஷீரம் ஒரு தூக்கியதாக சொன்னால்தானே அதன் உசத்தியும் தெரியும். திரவிட சிசு என்பதற்கு பலவிதமான கதைகள் பழைய நாள் வியாக்கியாதாக்களிலிருந்து இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வரையில் பண்ணியும் முடிவு கண்டபாடாக இல்லை. நமக்கு வேண்டியது அந்த ஞானப்பாலுக்கான தாகம்தான். மற்றபடி அது திரவிட சிசு யாராயிருந்தாலும் அதனால் நமக்கொன்றும் லாபமும் இல்லை, நஷ்டமும் இல்லை. நமக்கு கவி பாடும் திறமையெல்லாம் கூட வேண்டாம். ஞானத்திற்காகவே அந்த ஞானாம்பாளை பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தால் போதும். ஸ்லோகம் 75. தவ ஸ்தன்யம் மன்யே தரணிதர கன்யே ஹிருதயதகா பயகா பாராவாரகா பரிவகதி சாரஸ்வதமிவ தயாவத்யா தத்தம் திரவிட சிசு ராஸ்வாத்ய தவயத் கவீனாம் பிரௌடானா மஜனி
கபனீயகா கவயிதா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அங்கங்கள்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்றார். இந்த ஆச்சாரியார் சொல்லிருக்கிறதையே தான் முகுந்த மாலையிலையும் ஒரு குலசேகர ஆழ்வார் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கார். இது ஒரு தமிழ்ல கூட ஒரு பாட்டு உண்டு. கருவிழிகள் நின் வதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, இருசபியும் நின்புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, பெருமை பெரு நின்புகழை பேச்சியே என் நாவிருக்க, திருவடியில் சிரமென்றும் தாழ்ந்தேதான் பணிந்திருக்க, மலர் தொடுத்த மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட, நலமளிக்கும் ஆலயத்தே நடந்தே என் கால் செல்ல, உலகினிலே உன்னதடியார் உறவினையான் பெற்றிருக்க, ஞானம் இதில் எனது உணவே உனக்கு நல்லமுதும் தானாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆசிக்கூறி நீ எந்தன் அருகினிலே அமர்ந்திருக்க, தாசனாக நானும் தன் தாள்களையே பணிந்திருக்க, நாசி உந்தன் பதமலரை நுகர்மடுள் அடைந்திருக்க, மாசிராத வரம் தருவாய் மால் மருகன் மருகோனே, மாலவந்தன் மருகோனே அப்படின்னு ஒரு கவி பாடியிருக்காரு. இதே அர்த்தத்துல ஆச்சாரியால் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, கண்ணுக்கு எதிர சுப்பிரமணிய சுவாமி, ஏ கடவுளே உன்னோட மங்கள விக்கிரகம் தெரியணும், உன்னோட ரூபம் தெரியணும், காதுகள்ல எப்பவும் ஸ்கந்த புராணமே கேட்டுட்டே இருக்கணும், என்னோட வாயானது எப்பவும் ஒரு பவித்திரமான உன்னுடைய சரித்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், சதா சொல்லிட்டு இருக்கணும், என்னோட கரங்கள்லாம் எப்போதும் உனக்கு சேவை பண்ணணும், என்னோட உடம்பு இருக்கே உனக்கு தாசனா இருந்து எப்ப பார்த்தாலும் உன் சேவையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு என்னுடைய நான் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு செயல்களும் எல்லா சேஷ்டைகளும் எல்லாமே அது எப்போ உனக்கு சார்ந்ததாகவே இருக்கணும். என்னுடைய எல்லா சேஷ்டைகளும் அபிநயங்களும் நான் பண்றது எல்லாமே உன்னை சார்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். மெல்லெழும் நடைவுந்தன் மணிக்கோயில் வளமாக ஒருத்தர் பாடினார். நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதியாக, கோலமொடு கண்ணீரே கோதில் திரு மஞ்சனமாய், மெல்ல எழும் நடை உந்தன் மணிக்கோயில் வளமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பாடியிருக்கார். இப்படி எல்லாருமே பகவானை நமக்கு ஒரு ஒரு அவயவங்களும் பகவான் ஏன் கொடுத்திருக்கான், நல்லபடியா வச்சிருக்கான்னு, கை அவனுக்கு சேவை பண்ணணும், கண்கள் அவனையே பார்த்து ரசிக்கணும், மனசு எப்பவுமே அவனை சிந்தனை பண்ணணும், கால்கள் அவனுடைய திருக்கோயிலுக்கு போய் அந்த கோயில்ல பகவானை நம்ம தரிசிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணணும், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அங்கங்களும் பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு இருக்கணும், நம்முடைய திருவாயானது அவனுடைய திருப்புகழை சொல்லும்படியா இருக்கணும் அப்படின்றது தான். இப்போ நம்ம எத்தனையும் நன்னா கொடுத்திருக்கார். இன்னைக்கு ஒன்னொன்னையும் நம்ம ஒரு ஒரு அங்கங்களுக்கு நம்ம வைத்தியர்கிட்ட போய் அதுக்கு வைத்தியம் படிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கோடி ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும். அப்படி நம்மள ஒரு பிறவிலேயே ஒரு கோட்டீஸ்வரனாக பகவான் படைச்சிருக்கார். படைக்கும் போது என்ன இருந்ததோ அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் எதுவும் இந்த ரெனியூ பண்ணவோ ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணவோ நம்ம எதுவுமே பண்ணல. இப்ப இன்னைக்கு நிறைய வந்திருக்கு, மெடிக்கல் இதெல்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றா, ஹார்ட்டே வேற மாத்தி வைக்கிறா, என்னென்னவோ பண்றா. ஆனா கூட ஒரிஜினலா மாதிரி அது ஆகாது. சில பேருக்கு ஒத்துக்கிறது, சில பேருக்கு ஒத்துக்கல இல்லையா. ஆனா இன்னைக்கு அத்தனை ஒரு ஒரு பாட்டுக்கும் எவ்வளவு விலை வச்சிருக்கா இல்லையா. அப்படி ஒரு கோட்டீஸ்வரனா படிச்சிருக்கிற அந்த பகவானுக்கு நம்ம எப்படி நன்றி சொல்லணும்னா, நம்முடைய ஒரு ஒரு அங்கங்களும் அவனுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகவே நம்ம ஈடுபடுத்த வேண்டும்.
அப்படி பண்ணலைன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவான்னா, இவனுக்கு இத்தனையும் கொடுத்து எத்தனையோ பல கோடி ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மனுஷ ஜென்மத்திலும் கூணா இல்லாத, குருடா இல்லாத, முடமா இல்லாத நம்மளை இப்படி அழகா படைச்ச பகவானுக்காக நம்ம சேவை பண்ணாத போனா அடுத்த பிறவியில என்ன பண்ணுவானான்னா, எந்தெந்த அங்கங்கள்லாம் தன்பால் ஈடுபடாது இருந்ததோ அந்த அங்கங்கள்லாம் செயல்படாத பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவி சொல்றார். அது இருக்கட்டும், அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கள பாக்கலாமா. திருஷி ஸ்கந்தமூர்த்தி, அந்த கந்தனுடைய அழகான திருவடிவத்தை, மங்கள விக்கிரகத்தை திருஷி பார்க்கணும், கண்கள்லாம் பார்க்கணும். ஸ்கந்த கீர்த்தி ஸ்ருதவ், ஸ்ருதவ் என்னோட காதுகள்லாம் அந்த கந்தனுடைய பெருமையை கேட்கணும். முகேமே பவித்திரம் சதா தச்சரித்திரம், சதா எப்பொழுதும் தச்சரித்திரம், அவனுடைய சரித்திரத்தை, அவனுடைய கதையை, கந்த புராணத்தை, புனிதமான பவித்திரமான அந்த புராணத்தை முகேன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல வாயின்னு அர்த்தம். என்னுடைய வாயானது அவனுடைய பெருமைகளை பேசணும், அவனுடைய புராணங்களை பாடணும். கரே தஸ்ய கிருத்தியம், அவனுக்கு தொண்டு செய்வதற்காகவே என்னுடைய கரங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கணும். வப்புஹு தஸ்ய பிருத்தம், என்னுடைய உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அவனுக்கு பிருத்தியம், அவனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு, அவனுடைய சேவகனாகவே என்னுடைய உடலானது எப்போது இருக்கணும். குஹே சந்தூலினா, குகனிடத்திலேயே ஈடுபட்டதா இருக்கணும். எது மமாசேஷபாவ, என்னுடைய ஒரு சேஷ்டைகளும், என்னுடைய ஒரு அங்கங்கள் பண்ணக்கூடிய அபிநயங்களும் அத்தனையும் அந்த ஸ்கந்த பெருமானுடைய பெருமைக்காகவும் அந்த ஸ்கந்த பெருமானுடைய சேவைக்காகவும் எப்போதும் ஈடுபட்டு இருக்கணுங்கிறார். இத அபிராமி பற்றி எப்படி சொல்றா தெரியுமோ, நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பது உன்னையினர். நான் நின்றாலும் சரி, இருந்தாலும் சரி, படுத்துட்டாலும் சரி, நடந்தாலும் சரி, எப்போதும் நான் உன்னதான் நினைக்கிறேன். என்றும் வணங்குவது உன் மலர்த்தாள், என்னைக்கு நான் வணங்குறது எதுன்னு உன்னுடைய திருவடி தாமரை தான் அப்படின்னு அங்க சொல்றார். இன்னொரு ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றார் பாட்டுலன்னாக்க, கண்ணியது உன் புகழ் கற்பது உன் நாமம் கசிந்து பக்தி பண்ணியது உன்னிரு பாதாம்பயத்தில் பகலிரவாய் நன்னியது உன்னை நயந்தோர் அவையத்து. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமோ, நான் முன் செய்த புண்ணியம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். கண்ணியது உன் புகழ், உன்னோட புகழை தான் நான் பாடியிருக்கேன், உன் நாமத்தை தான் நான் படிச்சு அப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், உன்னுடைய 2 பாதத்தில் தான் நான் சதாசிவ காலம் பக்தி பண்றேன், ரா பகர உன்னுடைய அடியார்களோட கூட்டத்துல நான் என்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கேன். இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா, நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார். அதுல எல்லாரும் கவிகள் எல்லாரும் சரி, மகான்கள் எல்லாரும் சரி ஒரே மாதிரி சொல்றா பார்த்தேடா. நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை என்றும் வணங்குவதுன் மலத்தாள் கண்ணியதுன் புகழ் கற்பதுன் நாமம் கசிந்து பக்தி பண்ணியதுன் இரு பாதாம்புயத்தில் பகலிரவாய் நன்னியதுன்னை நயந்தோரவையத்து நான் முன் செய்த புண்ணியம் ஏது அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறேன். நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணேம்மா, இப்படி உன்னையே நினைச்சு உன்னையே பாடி உன்னோட பக்தர்கள் கூட்டத்திலே இருந்து பகலிரவாக உனக்கே தொண்டு செய்யறதுக்கு நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணேங்கிறார். இது மாதிரி நாமளும் கேட்கிற மாதிரி நம்முடைய அவயவங்களை எல்லாம் அந்த பகவானுடைய சேவைக்காகவே நம்ம ஈடுபடுத்தணும்னு சொன்னா நமக்கு அவனுடைய கருணை என்றென்றும் வற்றாது அருள்மழையாக பொழியும் சொல்லி ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967 வருஷம் ராஜமந்திரியில் சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறது. கோதாவரியில் நித்திய ஸ்நானமும் நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் வித்வத் சதஸும் வேதாகம சில்ப சதஸும் இப்படி கோலாகலமாக ராஜமந்திரி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பல பேர் தரிசனம் பண்ணுறதே இந்த வேண நீலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்மாவும் போய் அங்கே தங்கி இருந்து தரிசனம் பண்ணுறதே. பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு வீணையை பற்றியெல்லாம் சொல்லி வீணையை காசுக்கு
நம்ம காசு வாங்கிட்டு சொல்லிக் கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண. அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு தெளிவெல்லாம் படுத்தி இன்னும் பல பேருக்கு பல ஜீவனோபாயத்துக்கு என்னெல்லாம் பெரியவா வழி செஞ்சு கொடுத்தா அனுகிரகம் பண்ண அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா இந்த கோதாவரியில் ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறதே இந்த வேண நீல ஓடம் வாசி அப்படின்னா, இந்த கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு ஒன்று பிரபலம் பிரசித்தமாக ஒரு கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு. இந்த வேண நீலா அந்த அம்மா ரொம்ப நன்னா வாசிப்போம். இந்த கோதாவரி ஓடம் வாசி அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கோதாவரி கரையில் உட்காந்து சொல்கிறா. அந்த கோதாவரி ஓடம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட பரமகுரு சுவாமிகள் அவள் அந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணுறதே யாரோ ஒரு வயசான மூதாட்டி ஒரு பக்த அந்த அம்மா அந்த பரமகுரு கலவை பெரியவா அந்த கோதாவரியில் ஓடத்தில் போகிறதே பார்த்துட்டு பாடின பாட்டு இது. இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த அம்மாவுக்கு அது தெரியாது. இந்த கோதாவரியோடன்னு இந்த அம்மா அதை வாசிச்சுன்னு பிள்ளை வழிய இதுக்கு பின்னால பரமகுருவை பார்த்து யாரோ ஒரு அம்மா பாடினது அந்த பரம்பரை அப்படி எல்லாம் இப்பதான் தெரிஞ்சுண்டா. இப்போ இன்னொரு தினம் எப்போ போனாலும் இந்த அம்மாவை இந்த கோதாவரி கரையில் பெரியவா அந்த கோதாவரி ஓடம் வாசிக்க சொல்லுவா. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த அம்மாவை ரொம்ப நல்லா வாசிப்பா. அதில் ஒரு லைன் 2 லைன் பார்த்தாலே அபூர்வமா இருக்கு. அதில் சொல்றா, எங்கும் நீரை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டு கொள்வோம். இது சங்கீதத்தோட இது இசையோட பாடினா அந்த ஓடம் ரொம்ப நன்னா இருக்கும். இருந்தாலும் நான் அதில் வர வார்த்தைகள்லாம் எவ்வளோ அழகா இருக்குங்கிறதுக்காக சாம்பிளுக்கு சொன்னேன். பெரிய ஓடம் அது. எங்கும் நிறை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம், நாம் கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம். சந்திரமௌலி திரிபுர சுந்தரியும் வாரார் வாரார், அதுல செம்மையாக ராஜாக்களும் அங்கேயே பாரார் பாரார் அப்படின்ட்டு ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரும் கூட சேர்ந்தொரு வெகுஜனங்கள் அங்கேயும் பாராய் பாராய் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஓடம் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அதாவது ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் ஸ்வரூபமான இந்த காமகோடி பீடாதி விதிகள் மகா திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரோட இந்த ஓலத்தில் வர அழகா பாருங்கோ. தேவர்கள்லாம் உன்னை கந்தர்வகானம் பண்றா, பூமழை பொழியரா, மங்கள வாத்தியங்கள்லாம் ஆகாச துந்துபிகள்லாம் ஒதுக்கிறது அப்படின்லாம் இது வர்ணிச்சுட்டே வரும். அப்படி அந்த ஓடத்தை வாசிக்க சொன்னா இப்படி எல்லாம் வாசிச்சுன்னு அங்கே இருக்கிறதே இந்த அம்மாவுக்கு ஊருக்கு வர வேண்டியிருந்தது. மெட்ராஸில் தானே அவ மாமியார் குடும்பம் எல்லாம் இருக்கு. இங்கே வந்துட்டா. அது வரத்துக்கு முன்னாலே யாரோ சொன்னா அங்கே பெரியவா கிளம்பி எய்தாப்புல பத்ராஜலத்துக்கு போப்பறாளாம் அப்படின்னு. பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா போப்பறான்னு தெரிஞ்சவொன்னே இந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த வேண நீலாங்கிறவா தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தவா. தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தானாலே அவளுக்கு ராமபக்தி எப்படி இருக்கும், சங்கீதம் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ராமபக்தியும் இருக்கும்னு தெரியும். இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ராமபக்தியும் உண்டு. இப்படி அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ராமர் கஷேத்திரமான பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவாளே போப்பறானா, பெரியவாளோடு போய் இந்த ராமரை தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசை. இந்த அம்மா முன்னால போனது கிடையாது. இத்தனை நாள் இருந்தோம், நம்ம இப்போன்னு ஊருக்கு கிளம்பணுங்கிறதே பெரியவா அங்க போப்பறான்னு சொல்றாளேன்னு ரொம்ப குறையா இருந்தது. கோதாவரிக்கு இக்கரையிலேருந்து அக்கறையில பார்த்தாலே இந்த மலை தெரியும். இந்த மலையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றா. ராமா உன்னை என்னால பார்க்க முடியாதா, வந்து பெரியவாளோட வரணுமே தாபமே ரொம்ப ஆசைப்படுறா. இப்படி ஆசையெல்லாம் மட்டும் புலம்புறதே கூட இருந்தவாள்லாம் பிரயாசம் பண்ணா. ஆமா நீ இங்கேருந்தே பார்த்து புலம்பினாக்க உடனே பத்ராஜலம் போயிட்டாப்புல ஆயிடுமாக்கும். உனக்கு பிராப்தம் இல்லை, அவ்வளவுதான் போ, இத்தனை நாள் இருந்து இப்போ ஊருக்கு போற அப்படின்லாம் சொல்லி அவள்லாம் பிரயாசம் பண்ணிட்டா. இந்த அம்மா கனத்த மனசோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா. சென்னைக்கு வந்தா. சென்னையில 10-15 நாள் ஆச்சு. இருக்கிறதே ஒரு 15 நாள் ஆகணுன்னு திடீர்னு மாமியார் என்ன பண்ணினா, அம்மா நீ வேணா திருப்பி வேணா பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரையான்னு கேட்டா. இந்த அம்மா எதிரே பார்க்கல. இப்பதான் நம்ம போயிட்டு வந்துருக்கோம், 15 நாள் ஆறுது, திருப்பி வேணா போயிட்டு வான்னு சொல்றாளேன்னு. உடனே பரம சந்தோஷம். என்ன கரும்பு திங்க கூலியா வேணும். நேர கிளம்பி ராஜமந்திரிக்கு வரா. வந்தாக்க ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் என்னன்னா, பெரியவா முன்னாலே போப்பறான்னு பத்ராஜலம் போப்பறான்னு இருந்தது ஒத்தி போய் என்னைக்கு இந்த 15 நாள் கழிச்சு வேண நீல வராளோ அன்னைக்கு பெரியவா பத்ராஜலம் கிளம்புறதா இருக்கு. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த அம்மாவோட மனசு. நம்ம பெரியவாளோட போய் பத்ராஜலம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அது நிறைவேறலையே முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தாபத்தோட போயிருக்கிறதே 15 நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தா என்னமோ இவளோட தாபத்தை போக்குறதுக்காகவே பெரியவா 15 நாள் காத்துருந்தாப்புல இவ வந்தோன்னு பத்ராஜலம் போறா. பத்ராஜலத்துக்கு போனா இந்த அம்மாவும் இதுக்கப்புறம் கேட்பானே பெரியவாளுடைய இவாள்லாம் போய் பெரியவா போட்ல போனா, ஸ்டீமர்ல போய் பத்ராஜலத்துக்கு போனா, இவாள்லாம் ரோடு வழியா பத்ராஜலம் போயிட்டா.
பத்ராஜலத்தில் போய் மலை மேலே கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணி மலை மேலே ஏறி தரிசனம். ரொம்ப ஆனந்தமான தரிசனம். பெரியவாளோட சேர்ந்து ராமரை தரிசனம் பண்ணோம்னா பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணா பெரியவா கர்ப்பகிரத்து உள்ளுக்குள்ளேயே போய் உட்காந்துன்னுட்டா. உட்காந்து அந்த கோவிலில் பூஜை பண்ற அந்த பட்டாச்சாரியார்ட்ட ராமதாசரோட கீர்த்தனம் ஒன்று பாடு அப்படின்னா அவர் உடனே ஒரு ராமதாசர் கீர்த்தனம் பாடினார். உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாளுடைய கூட இருந்தார். அவர் இந்த பஜன சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட ஆரம்ப காலத்துல அவர் வந்திருக்கிட்டே அவர் மெட்ராஸ்ல ஹைகோர்ட்ல உத்தியோகமா இருந்தார். பஜனையில ரொம்ப கன்னடக்காரா, பஜனையில ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு. பஜனை அவருக்கு ரொம்ப ஜீவனம் அப்படின்னு அப்படி மூச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட வந்து பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த சம்பிரதாயம்லாம் ரொம்ப அத்துப்படி. அதனால பெரியவா என்ன பண்ண இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பின்னால சன்னியாசம் வந்து சுவாமிகளா இருந்தார். பெரியவாள்கிட்டயே இருந்தார். நீ ஒரு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பண்ண இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஞாபகம் வருது. இவர் தான் பின்னால பெரியவா சொல்லி பஜனை ரத்னாகரம் அப்படின்னு பஜனை சம்பிரதாயத்தை புஸ்தகமா போட்டு நம்ம சவுத் இந்திய பஜனை சம்பிரதாயத்தை பஜனை ரத்னாகரம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது முழுக்க முழுக்க பெரியவாளோட ஆக்ஞையில பெரியவாளோட விருப்பப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அந்தானந்த சுவாமிகள் போட்டது. ரொம்ப நன்னா இருக்கும். ஒரு பக்கம் தமிழ் எழுத்துல இருக்கும், ஒரு பக்கம் தேவநாகரியில இருக்கும். அதாவது அக்ஷர சுத்தமா இருக்கணும். அதுல பஜனை சம்பிரதாயத்துல சமஸ்கிருத பாட்டு, அஷ்டபதி, தரங்கம் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருதத்திலேயே தான் இருக்கு. தெலுங்கு பாட்டு இருக்கு, கன்னட பாட்டு இருக்கு. எல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுல அந்த அக்ஷர சுத்தம் இருக்கணும், ப்ரொனவுன்சேஷன் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே பெரியவா தேவநாகரியிலும் ஒரு பக்கம் போட சொல்லி ஒரு பக்கம் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்லையும் போட சொல்லி இருக்கா. ரொம்ப அபூர்வமானது பஜனை ரத்னாகரம்னு அது பெரியவா சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் போட்டதுதான். அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியை விட்டு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா அவரும் பாடினார். உடனே என்ன பண்ணா வெளியில நின்று இருக்கிற நீலாவை கூப்பிட்டா. இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜமா இருக்கு, பயமா இருக்கு. பெரியவா உள்ளேயோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, எப்படி போறது அப்படின்னா பெரியவா நான் தானே கூப்பிடுறேன் வா உள்ள அப்படின்னா கூப்பிட்டா. நீ ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னா இந்த அம்மா உடனே பரம சந்தோஷமா ராமபத்ரா ராரா ராமச்சந்திர ராரா அப்படின்னு அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கிருதி இந்த அம்மா பாட்டு பாடினா இப்படி எல்லாம் பாடி ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேயே 3 நாள் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த 3 நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவாளுக்கு அங்க தங்கி எங்கி ஒரு சமையல் பண்ணி இவா வெளியில அங்க ஒன்றும் கிடைக்காது. இவா பொதுவா ஆச்சார அனுஷ்டானம் முக்தனா வெளியில இல்லாம சாப்பிட மாட்டா. இப்படி பெரியவா தரிசனத்துக்கு போற பல பக்தாள்லாம் அவாவாளே கையில கும்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க ஏதோ சுயம்பாகம் பண்ணி சாப்பிடா. இது பெரியவா உத்தரவு. அங்க போற இடத்துல ஏதான அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டுல கேட்டுக்கிட்டு வாங்கி இது மாதிரி சாப்பிட்ற வழக்கம், பண்ணிக்கிற வழக்கம். இந்த பத்ராஜலத்துல அது மாதிரி வசதி ஒண்ணும் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 3 நாளும் ஏதோவா தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு ஏதோ கிடைச்ச பழத்தை வைத்து சாப்பிட்டு பட்னியா தான் கிடக்கா. இப்படி 3 நாள் ஆகி பெரியவா இங்கேருந்து அடுத்த ஊருக்கு கேம்புக்கு போனா இவாளும் கூட பொறுத்தே பசி ரொம்ப பசி தாகமா இருந்தது. அந்த பத்ராஜலத்தை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த என்ன பண்ணினா ஒரு கூம்டியில ரவா உப்மா கலர்லாம் அப்படின்னு ரவாயை போட்டு அடுப்புல ஆரம்பிச்சிருக்கா. பெரியவா கிளம்பிட்டா அப்படின்னு நியூஸ் வந்துடுது. உடனே பெரியவாளை விட்டுட்டாக்க நீங்க 5 நிமிஷம் லேட்டா போனா பெரியவாளை பிடிக்க முடியாது. அப்படியே வாயு வேகத்துல பறப்பா. இது பழக்கப்பட்டதுனால என்ன பண்ணினா அப்படியே அந்த கிண்டினத தண்ணியை விட்டு கலரின அந்த உப்மா கூட இல்லது, வெறும் ரவாயை அப்படி வறுத்து இடுப்பச்சட்டில போட்டு இருக்கா. உடனே தண்ணியை ஊத்திருக்கா. இவா கிளம்பிட்டான்னா உடனே அதை வழிச்சு ஒரு டப்பால போட்டுனா எடுத்துட்டா கிளம்பிட்டா பெரியவாளோட. அடுத்த கேம்புக்கு போயாச்சு. அங்க போனா இவாளுக்கு பசி வந்துருத்து. பக்கத்துல அது ஒரு கிராமமா இருந்து அதுல வீடு இருந்தது. ஏதோ ஒரு வீட்டுல போய் இவா சொன்னா அந்த வீட்டு திண்ணையில உட்காந்துன்னு இந்த களரி வச்ச இந்த ரவாயை இத்தனை தண்ணியை விட்டு அவள்கிட்டயே கேட்டு கொஞ்சம் அவ ஏதானு ஒத்தாசை பண்ணிட்டுமா ஏதானு வேணுமான்னு கேட்க கொஞ்சம் மோர் கொடுங்கோ உப்பு கொடுங்கோன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு இத்தனை மோரையும் வாங்கி உப்பையும் வாங்கி போட்டுன்னு இதுல நல்லா கரைச்சு கஞ்சி மாதிரி குடிச்சு இவ கூட போனவா எல்லாரும் குடிச்சுட்டா. அப்புறம் ராத்திரிக்கு ஏதோ பாலை கொடுத்தா பழத்தை கொடுத்தா இப்படி ஓட்டுன்னு இருக்கா. அந்த அம்மா சொல்ற எப்படி ரசிச்சு சொல்லுவா அப்படின்னா இப்படி ஏதானோ அடுப்புல வச்சு ஏதானோ பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோமோ அதுக்குள்ள பெரியவா கிளம்பிட்டான்னா அப்படியே அள்ளி போட்டுட்டு ஓடுறது. இது போனா வேலைக்கு சாப்பிட பசிக்கும், பசிச்சா கூட என்னமோ இது கிடைக்காது, கிடைச்சதை சாப்பிட்டாலும் வயிறு ரொம்பி போயிடும், ஆனா திருப்தியா இருக்கும், ஒரு குறை இருக்காது, நம்மள அறியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த வாழ்க்கையே தனி வாழ்க்கை அப்படின்னு
ஏதோ நாடோடி மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஊரு நாளைக்கு ஒரு ஊரு ஏதோ கிடைச்சதை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு விசாரமும் இல்லாத பெரியவா சன்னதியிலே இருக்கும், பெரியவாளுடையே போறோம். பெரியவா பல க்ஷேத்திரங்கள் பல தீர்த்தங்கள், இந்த ஸ்நானமும் தரிசனமும் இதுவே பிரம்மானந்தமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆனந்தமா இருப்பா. அந்த நாடோடி வாழ்க்கை அப்படின்னா இந்த மகான்களோட சன்னதியில போய் அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும் அது. அப்படிதான் இந்த பத்ராஜலத்துல இந்த அம்மாக்கும் ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது. பெரியவா அப்புறம் அப்படியே சுத்தீவிர போயிட்டு திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகளும் வர பத்ராஜலத்துல அவருக்கு ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக பெரியவா திருப்பி பத்ராஜலத்துக்கு வர. இந்த ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு அதுல முக்கியமானவர் தேவகோட்டை எஸ்.எம். கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஸ்தபதி, பெரிய ஸ்தபதி சில்பகலையில வல்லுனர். அவருக்கு பத்மஸ்ரீன்னு அவார்டெல்லாம் கிடைச்சது. பரமபக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அந்த பெரியவா பக்தரான அந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த பத்ராஜலம் கோவில் புனருத்தாரணத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா இருந்து சிற்பியா இருந்து அங்க பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இந்த பெரியவா ராஜமன்றியில இருக்கிறதையே இந்த கணபதி ஸ்தபதி வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், எனக்கு அப்புறம் பத்ராஜலத்துக்கு அப்புறம் தான் பெரியவாள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ஏற்பட்டது. அது வரைக்கும் நான் பெரியவாளை ஏதோ தள்ளி நின்று தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன். நானும் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி என்ன அதிகமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணின்றதுல பெரியவாளை என்கிட்ட அதிகமா பேசி இருந்ததில்லை. இந்த ராஜமன்றியில இருக்கிறது பத்ராஜலத்துக்கு வரப்போறா கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே முன்னால வந்து பெரியவாளை பார்க்கணும்னு வந்தோம். வரத்தே புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகள் கேட்டார், பெரியவா போட்ல கோதாவரியில படகுல கடந்துன்னு பத்ராஜலம் போப்புறா, நீங்க வந்துட்டு நீ போக வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்க, உடனே நான் போறேன்னு சொல்லி புதுப்பிரியா உடனே போன்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணி அப்படிதான் வந்த பத்ராஜலத்துல வந்து பார்க்கிறா. பத்ராஜலம் ரொம்ப அருமையான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு முன்னாலே சொல்லிட்டோம். பத்ராஜல ராமதாஸ் அங்க அந்த கோவிலை கட்டினார் அப்படின்னு. அங்க பக்கத்துல ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டியிருந்தா. அந்த கல்யாண மண்டபத்துல வந்து பெரியவா தங்கினா. இந்த பத்ராஜலம் போனோடனே இவர் தான் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா. பெரியவா அதுலேருந்து இவருக்கு நெருக்கம் அந்யோன்யமா ஆயிடுத்து. பெரியவா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பல சில்ப விஷயங்கள்லாம் பத்தி பேசியிருந்தா. உடனே இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்தா. இந்த மண்டபத்தை இவர் தான் கட்டினார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இதுல உள்ள விசேஷங்கள்லாம் சொன்னா. இது ஒரு மண்டபமா இருந்தா கூட, கல்யாண மண்டபம் அப்படின்னா கூட அதுவே ஒரு சில்பகலை அதிசயமா இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்திருக்கு. அதுல என்னென்ன சிற்பங்கள்லாம் இருக்கு எல்லாம் காமிச்சிருந்தார். பெரியவா எல்லாம் சுத்தி பார்த்துன்னு வந்தா. அதுல ஒரு இடத்துல பிரம்மாவோட சிற்பம் இருக்கு. இந்த பிரம்மா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஸ்திரீகள் உட்காந்துருக்கிறாப்புல இருந்தது. பெரியவானே ஸ்தபதிட்டு கேட்டா, இது என்ன பிரம்மா தானே, அதுக்கு என்ன ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பொம்மநாட்டிகள் இருக்கா, அது என்ன? உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல சரஸ்வதி சாவித்ரி அப்படின்னு. பிரம்மாவுக்கு ரெண்டு பத்தினி சொல்ற இல்லையோ, காயத்ரி சாவித்ரி சரஸ்வதி அப்படின்லாம் சொல்ற இல்லையோ, அதனால இந்த சாவித்ரியும் சரஸ்வதியும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறாப்புல வெடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே பெரியவா சொன்னா, பொதுவா பிரம்மானாலே சரஸ்வதியோட தான் நாம பார்த்து பழகியிருக்கோம். இங்க சாவித்ரி சரஸ்வதி ரெண்டு பேரோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு, நீ பண்ணி இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுல வரத்தே நடுப்புற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பத்மபீடம், தாமரப்பூ மாதிரி பெரிய பீடம் இருக்கும். அந்த பீடத்துக்குள்ளேயே அடியில அங்கங்க அந்த சில்ப அதிசயங்கள்லாம் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் விவரிச்சு காமிச்சார். காமிச்சுட்டு ஸ்தபதி சொன்னார், இந்த பத்மபீடத்துல தான், இந்த மண்டபத்துல இருக்கிற நடுப்புற இருக்கிற இந்த மைய மண்டபத்துல இருக்கிற இந்த பத்மபீடத்துல தான் ஸ்ரீராம நவமியும் போது பத்ராஜலத்திலேருந்து ராமர் வந்து சீதையோட இந்த பத்மபீடத்துல எழுந்துருளை பண்ணி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படி எல்லாம் சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படி ராமர் உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்கிற பீடம், அதுல பெரியவா உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையை வெளிப்படுத்தினார். இது என்ன சுவாமியை வச்சு சுவாமி தரிசனம் கொடுக்கிற பீடம் அப்படின்னா அதுல பெரியவா ஏன் உட்காரணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார்? இது நியாயமா அப்படின்னா பின்னாலே வரப்போறது. பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா திருப்பி அவ யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டதுனால, அவ சாட்சாத் பரமாத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுனதுனால இவர் அப்படி உட்காரணும்னு சொன்னார். இவர் ஆசைப்பட்டபடியே பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. தான் கழுத்துல போட்டிருந்த ஒரு வில்லு மாலையை கட்டி அவருக்கு போட சொன்னா. அப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ண. அவர் சொல்லு, அதுக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையிலேயே பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு அமோகமா
பேரோடையும் புகழோடையும் காசி பணத்தோடையும் பரம சௌக்கியம் ஏற்படுறாப்புல இருந்தது. அன்னைக்கு பத்ராஜலத்துல பெரியவா அப்படி கை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவா திருக்கறதுனால அவா போட்டுண்ட வில்லு மாலையை எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணினது அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த ராமர் உட்கார்ற பீடத்துல பெரியவா உட்காந்து பார்க்கணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார். அப்படின்னா இதுக்கு ஒத்துமையா இது சரிங்கிறாப்புல ஒரு நிகழ்ச்சி. பெரியவாளோட பக்தர்ல ஜோஷி, பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், குஜராத்திக்காரா, பட்டணத்துல வைர வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா தான் எல்லாம், சர்வமும் அவளுக்கு பெரியவா தான். இந்த ஜோஷி ஆட்டும் ஜோஷி குடும்பம் எல்லாருக்குமே அப்படி பெரியவா பெரியவா பெரியவான்னு சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படி உருகினவா. பெரியவா பத்ராஜலத்தை பெரியவா எங்க இருந்தாலும் போய் போய் தரிசனம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி இவரும் ஜோஷியும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினார், எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இவர் ஊருக்கு கிளம்பணும். ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால மலை மேலே ஏறி ராமரை தரிசனம் பண்ணி கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவாயிட்டார். பெரியவா உனக்கு நேரம் ஆயிடு, நீ ஊருக்கு கிளம்பு அப்படின்னு. இவர் சொன்ன இல்ல இல்ல நான் மேல போய் ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு போலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே அது எதுக்கு சிரமப்படணும், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ நான் தான் ராமர், அவ்வளவுதான், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ போறோம், நேரம் ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு. ஜோஷிட்ட சொல்றேன், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ நான் தான் ராமர், பார்த்தா போறோம், நேரம் ஊருக்கு போ அப்படின்னு. வாஸ்தவம் தான், இவரும் ராமரும் ஒன்னான்னா ஆமாம் இவரும் ராமரும் ஒண்ணு அப்படின்னே தான் சொல்லலாம். ஏன்னர் ராமர தர்ம விக்கிரகம் தான் ராமர் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். தர்மம் தர்மம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரூபத்துல வந்தா, கை காலோட வந்தா அதுதான் ராமர் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தர்ம விக்கிரகமே இனிமே எந்த ரூபத்துல வந்தாலும் அது ராமராதான இருக்க முடியும். முதல்ல அந்த தர்ம விக்கிரகம் ராமருங்கிற பேர்ல வந்தது, இப்ப அதே தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாங்கிற பேர்ல வந்திருக்கு. அதே ராமருக்கு ஒரு கிரகஸ்தனா க்ஷத்ரியனா இருந்தார் ராமர், அதே தர்ம விக்கிரகம் ஒரு சன்னியாசி கோலத்துல இருந்தா அதுதான் பெரியவா. அவர் கோதண்டபாணி, இவர் தண்டபாணி. இப்படி ராமரும் ஒண்ணுதான், பெரியவாளும் ஒண்ணுதான். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் தானே அவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, சாதுக்கள்லாம் ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கான அவதாரம் பண்ணிக்கா. அப்படித்தானே பெரியவாளும் இங்க சாதுக்கள் நல்லவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி, இந்த பெரியவாள்கிட்ட நல்லவாளுக்கு மட்டும் இல்லை யாரா இருந்தாலும் அனுகிரகம் தானே பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொன்னதும் கரெக்ட் தான். இதை ஊர்ஜிதம் பண்றாப்படிதான் இதே பாவம் தான் ஸ்தபதிக்கும் தோணியிருக்கு. இந்த ராமர் எழுந்துள்ள இடத்துல பத்மபீடத்துல பெரியவாடும் உட்காந்து இருக்கணும். இது ஒரு போட்டோ எல்லாம் கூட இருக்கு. இந்த பத்மபீடத்துல உட்காந்துன்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாப்பெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்படி அந்த மண்டபத்தை சுத்தி பார்க்கறதே பெரியவா சொன்னா, கோதாவரில ஸ்நானம் பண்றதே அது மூழ்கி ஸ்நானம் பண்றதே தானே கயண்டு தண்ணியோட போயிடுத்து போல இருக்கு, நதியில விழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். உடனே அந்த அம்மா கிட்ட, நான் நதியில விழுந்திருக்குன்னா யாரையானு விட்டு தேட விட சொல்லப்படாதா அப்படின்னு. நல்ல நவரத்ன மாலை அதை தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கேளே, அதை தேடப்படாதா அப்படின்னு. இவர் நதியில போய் ஸ்நானம் பண்ணி அப்புறம் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட இத்தனை பேசி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து எத்தனை நேரம் ஆயிருக்கு, இன்னுமே இப்பதான் நகை அந்த மாலை காணும்னே தெரியுது, இதுக்கப்புறம் போய் தேடினா எப்படி கிடைக்கும். மனைவியே சொல்றா, சரி என்ன பண்ண வீட்டுல இருந்த ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு தான் எந்த இடத்துல கோதாவரி கரையில குளிச்சோமோ அந்த ஸ்நானம் கட்டத்தையும் சொல்லி அங்க போய் தானே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு வாப்பா, என்ன ஆறுதோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அந்த ஆளு போனார். அவர் சொன்ன ஸ்தபதி சொன்ன இடத்துக்கு போய் இந்த கோதாவரியில எங்க ஸ்நானம் பண்ணாரோ அங்க இப்படி தேடி பார்த்துட்டு மூழ்கி அந்த தரையில தண்ணி கையை வச்சு தடவிட்டு எடுத்து பார்த்தா கையில மாலை அம்பிடுறது. இவரோட நவரத்ன மாலை அம்பிட்டு பல மணி நேரம் ஆகியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவர் வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஆளை அனுப்பிச்சு இவ வந்து குளிச்ச இடத்துல பார்த்தா மூழ்கி எடுத்தா ஸ்நானம் பண்ண இடத்துல திருப்பி மாலை கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஸ்தபதி சொல்லுவார், இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், அதிசய விசேஷம் அப்படிம்பார். இதானு பிராக்டிக்கலா நினைச்சு பாருங்க. ஓடுற நதி ஏதானும் குளங்களும் மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரவாகமா ஓடுற கோதாவரி, அந்த கோதாவரியில எப்போ 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துக்கு முன்னால ஒருத்தர் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மாலை கயண்டு விழுந்து அது தண்ணியில அடிச்சுன்னு போயிருக்காதோ. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா தானே டான்னு கிடைக்கிறது இந்த நவரத்ன மாலை. இது எப்படி அப்படின்னா அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா இவருக்கு மேல வச்சிருக்கிற பிரியத்துக்கு அன்புக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா அவர் சொல்வார். இப்படித்தான் பெரியவாளை நினைச்சுன்னு எதுவா இருந்தாலும் காணா போச்சுன்னே கிடையாது, எதுவா இருந்தாலும் உடனே கிடைச்சிடும் அப்படியும். இது
இது கோதாவரியில் எடுத்தா அப்படின்னு இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, அங்க ஒரு பெரிய குளம், அதுல பெரியவா ஸ்நானம் பண்றதே திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா. அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, வெள்ளம் எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பக்தியா வந்து நிற்கிறா. பெரியவா போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா அந்த இடத்துல அந்த தீர்த்தத்துல நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த அம்மா போய் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க ஏந்துன்னு பார்த்தா காதுல பெரிய வயிறு தோட்டுப்பட்டுமா, அந்த லூசா இருந்தது போல இருக்கு அந்த திருகு கைண்டு விழுந்துருத்தோ இங்கேயோ காணா போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்தது வைரம் காணா போச்சுன்னா ஒரு அபசகுனம் அப்படிலாம் சொல்லுவா. இந்த ஸ்திரீகளோலி அதனால சென்டிமெண்ட்ல ஃபீல் பண்ணிட்டு காதுல அந்த தோடு வேட கைண்டு விழுந்துடுத்தோம், வைரம் வேற காணா போயிருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, வீட்டுல புருஷனுக்கு ஒன்னும் ஆகாத இருக்குமே அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுதா. தேடி பார்க்க வேண்டிய தேடி பார்த்துட்டேன் கிடைக்கலன்னு. இந்த அம்மா வேணா திருப்பி திருப்பி பெரியவாதான் அனுகிரகம் பண்ணும், தேடி கொடுக்கணும். நான் என்ன பண்ணுங்கிற அப்படின்னா, நேர தண்டத்தை தூக்கினா இந்த எந்த இடத்துல குளிச்ச அப்படின்னு அங்க வந்தா. உடனே இந்த கண்ணையான்னு பெரியவாள்கிட்ட பாரா பார்க்கிறவர் இந்த கண்ணையா கூட்டு அங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒருத்தனை கை மண் அள்ளு அப்படின்னா இந்த குளத்துல விட்டு அவர் இப்படி கையில அள்ளினர். அள்ளினா அப்படி பார்த்தாக்க அதுல பல பலன்னு வைரத்தோடு கொடு அவள்கிட்ட அப்படின்னா தூக்கி அந்த அம்மா கமலம் கையில கொடுத்தா. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், வைரத்தோடு கிடைச்சது. கிடைச்ச உடனே பெரிய உடனே பத்தியா உன் வைரத்தோட அவன் தேடி கொடுத்துட்டான், அவனுக்கு ஏதானும் நீ பணம் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்திரீகள் இவாள்லாம் போய் குளிச்சிருக்கா, அப்பதான் காணா போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் யானைப்பாகன் யானையை அழிச்சுன்னு வந்து மடத்து யானை எங்க குளிப்பாட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. இத்தனை நடந்திருக்கு. அப்படி நடந்த ஒரு அமக்கலம் நடந்த இடத்துல பெரியவா நேர வந்து ஒரு இடத்த காமிச்சு இந்த கண்ணையாட்டை எடுத்து அங்கேருந்து இத்தனை மண்ணை எடு அப்படின்னா அந்த தண்ணியிலேருந்து மண்ணை எடுத்தாக்க வைரத்தோடு கிடைக்கிறது. அப்படின்னா இப்படி கோதாவரியில போன நவரத்ன மாலையை எப்படி மணிக்கணக்கா வந்து கழிச்சு வந்து எடுத்து பார்த்தாக்க மேலே கிடைக்கிறதோ இங்க வைரம் கிடைக்கிறது. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா கிருப்பையில பெரியவா அனுகிரகத்துல அதிசயமா நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பெருமையை தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒழிந்தே அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ எந்தை என் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பாண்டிப்பிரான் அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத்தேன் இருந்த பொந்தை பரவி நாம் பூவல்லி
கொய்யாமோ ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும் ஓர் பொருட்படுத்து தாயிற்பெரிதும் தயாவுடைய தம் பெருமான் தயாவுடைய தம் பெருமான் தாயில் பெரிதும் தயாவுடைய தம்பெருமான் மாயப் பிறப்பறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் வாயில் பொடியட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ பண்பட்ட தில்லை பதிக்கு அரசை பரவாதே எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் விண்பட்ட பூதப்படை வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேனாடு கொன்றே தேன் ஆடு கொன்றே சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் தேனாடு கொன்றே சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள் புகுந்தான் உலகர் முன்னே நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் வானாடர் கோவுக்கே வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ பூவல்லி கொய்யாமோ எரிமூன்று தேவர்க்கு இறங்கி அருள் செய்தருளே சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் நெறித்தருளி உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே புறமூன்று எரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ புறம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ
வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இணங்கத் தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான் அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணம் கூறப்பாடி அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணங்கூறப்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ நெறி செய்து அருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே குறி செய்து கொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி முறி செய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையை கிரி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பன்னாள் பரவி பணி செய்ய பாதமலர் என் ஆகம் துண்ண வைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய் கல்நார் உரித்தன்னை ஆண்டு கொண்டான் கடல் இணைகள் பொன்னானவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காப்பாலி காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி போரார் புறம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.